سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہنیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذہنوں کے اندر بعض مرتبہ شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، تو ان شکوک و شبہات کا ایک مختصر سا علاج کیا ہو، کیا کیسے ہم ان شکوک و شبہات سے بچیں؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک لفظ بتا دوں اور آپ اس لفظ کے ذریعے کوئی وہ جادوئی چھڑی ہے آپ اپنے تمام شکوک و شبہات سے بچ جائیں، لیکن قرآن کریم نے ایک ایسے اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس اصول کو اور اس ضابطے کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ضابطہ آپ کے انشاءاللہ بہت کام آنے والا ہے، اور آپ اسلام مخالف جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اسی ضابطے کی اور اس ضابطے کی روشنی میں پرکھیں اور دیکھیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تعالیٰ اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آج لگتا ہے کہ انٹرنیٹ بھی کچھ گڑبڑ کر رہا ہے میرا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری طرف سے انٹرنیٹ سلو ہے، کنیکشن از انسٹیبل کا میرے پاس میسج آ رہا ہے، تو کامنٹ میں ذرا کنفرم کیجئے گا کہ اگر میری آواز بالکل آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اسٹریم خیریت کے ساتھ نمٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 24 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے، اور کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ یہ تو کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت، اور پاکیزہ درخت سے مراد یہاں پر کھجور کا درخت ہے کہ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنا ہی ہلائیں وہ ہلائے نہیں ہلتا، بڑے بڑے طوفان جھیل جاتا ہے اور تیز آندھی آتی ہیں تو وہ نہیں گرتا، بڑے مضبوط اور قدیم درخت گر جاتے ہیں، لیکن کھجور کا درخت اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، الا یہ کہ آندھی اور طوفان اس لیول کے ہوں کہ کھجور کے درخت کو بھی بہا لے جائیں تو بات الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ ایمان کی کھجور کے درخت سے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں بلندی پر ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مضبوطی کے ساتھ ایمان اور عمل کے ذریعے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے، جو میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ یہ جو آخر کے الفاظ ہیں ما لہا من قرار، یہ سب سے اہم نسخہ ہے، یہ کہ اگر آپ کو یہ کیسے پہچانے آپ کہ کلمہ خبیثہ کون سا ہے اور کلمہ طیبہ کون سا ہے، تو کلمہ خبیثہ کی مثال بتا دی ہے شجرۃ خبیثہ، ایک بیکار درخت، خراب درخت کہ آپ ہلکا سا اس کو ہاتھ لگائیں اور وہ ڈھہ جائے، ما لہا من قرار، اس میں جماؤ نہ ہو۔ اسی کو اگر ہم انگریزی ٹرمینالوجی میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اصول کفریہ اصول ہیں، کفریہ ضابطے ہیں، چاہے وہ لبرلزم سے ریلیٹڈ ہوں، ڈارونزم سے ریلیٹڈ ہوں، سیکولرزم سے ریلیٹڈ ہوں، فیمنزم سے ریلیٹڈ ہوں، جتنے بھی ازمز اس وقت چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جو باطل مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، جینزم ہو، کرسچینٹی ہو، جورزم ہو، ان سب کے جو انسانی اصول ہیں، ہر مذاہب میں ورنہ کچھ اصول ایسے ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں، میں ان اصول کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو انسان نے بنائے ہیں، ان میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ملے گی آپ کو، ہمیشہ یعنی ایک معیار ہوگا لیکن وہ معیار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، تو بڑی غلط بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر
मुर्तद हो जाए तो इस्लामी हुकूमत उस पर सजाए कत्ल उसको देती है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि इस्लाम के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक उसूल मान लें, एक ऐसी वैल्यू मान लें कि जो हर निज़ाम के अंदर होनी चाहिए, हर सिस्टम में होनी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन निज़ामों और सिस्टम्स में नहीं है कि जो दिन रात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना रोते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक औरत मसलन अगर टॉपलेस होकर मगरिबी ममालिक के बहुत से इलाकों के अंदर घूमे, अमेरिका में कोई टॉपलेस होकर घूमे, इंग्लैंड में कोई टॉपलेस होकर घूमे और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो फौरी तौर पर उस पर मिसडिमीनर का केस चलेगा, यानी ये उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून तोड़ा, ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। तो अब सवाल ये है कि एक औरत ये कहती है कि नहीं, मैं अपनी बॉडी और खुसूसन जो मेरा ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूं, तो क्यों मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से आप दूसरों को मतऊन तो करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपके यहां नहीं है। जैसे ही हम आपके अपने मुआशरे, कल्चर और आपके कवानीन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि आपके यहां भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महदूद है, लिमिटेड है। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया में किसी निजाम के अंदर मुमकिन नहीं है और नहीं मिलता है। तो अगर आपकी मोरालिटी ये कहती है कि जी मगरिब में, मगरिबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिन जिन ममालिक में है, वहां पर चलने वाली एक औरत अपने ऊपर का जो हिस्सा है जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं उसको छुपाना उसके लिए जरूरी है, और इसी तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाना जरूरी है। इतनी मोरालिटी होनी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, तो हमारे मुल्कों में जो औरत सड़क पर निकलेगी उसके लिए इतनी मोरालिटी जरूरी है कि न सिर्फ ये कि वो इन दो पार्ट्स को छुपाएगी बल्कि पूरी बॉडी को छुपाएगी। ये आपकी मोरालिटी है, हमारी मोरालिटी है। आपने भी एक्सप्रेशन को महदूद किया है, इतना महदूद किया है कि जिस्म के दो हिस्सों को छुपाना आपने भी जरूरी करार दिया है, और एक्सप्रेशन को हमने भी महदूद किया है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एक आला तरीन वैल्यू है। हमने कभी नहीं कहा कि ये एक मॉरल वैल्यू है जो हर निजाम में पाई जानी चाहिए। आप हमेशा ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आला तरीन मॉरल वैल्यू है जो हर निजाम के अंदर पाई जानी चाहिए। लेकिन जब आपके इस मॉरल वैल्यू को हम आपकी सोसाइटी के कवानीन के नजरिए से देखते हैं तो हम पाते हैं कि मा लहा मिन करार, कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। और जब हम अपने यहां देखते हैं तो हमने तो कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना रोया ही नहीं। तो अगर हमारे यहां नहीं है तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई अखलाकी वैल्यू के एतबार से जानी ही नहीं जाती। तो ये जो उसूल कुरान करीम ने हमें दिया है मा लहा मिन करार का, ये उसूल आप हमेशा जहन में रखें कि कोई भी मुखालिफ हवा, कोई भी मुखालिफ नजरिया आपके सामने आता है कि जो बज़ाहिर आपके दिल में पैदा करता है कुरान करीम के या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से, तो आप ये मेयार जहन में रखें कि हल लहू करार या मा लहा मिन करार, क्या वाकई उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अगर उस नजरिए के अंदर कंसिस्टेंसी है तो फिर हम जवाब देने के मुकल्लफ हैं, तो फिर वाकई हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन पहले वो अपने की साबित कदमी और कंसिस्टेंसी और करार, जमा और ठहराव को तो साबित करें। जब वो ये साबित करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अभी उनका अपना नजरिया मुकम्मल नहीं है और हमसे ये सवाल होता है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। तो कुरान ने जो तीन लफ्जों के अंदर मा लहा मिन करार, तीन लफ्जों के अंदर एक उसूल बयान कर दिया, ये उसूल आप सभी हजरात के जहन में रहना चाहिए। और मैं गारंटी से ये बात कहता हूं कि जितने भी बातिल नजरियात हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मजाहिब में हिंदुइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज्म हो, या इसी तरीके से बातिल आइडियोलॉजीज हैं, वो लिबरलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, फेमिनिज्म हो, होमोसेक्सुअलिज्म हो, कोई भी जितने भी इज्म हैं, उन सब में ये चीज मुश्तरका तौर पर पाई जाती है, कॉमन तौर पर पाई जाती है कि जितने उसूल इंसान ने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टूट जाते हैं। इसी को कहा जाता है इनकंसिस्टेंसी। हम इसी पैमाने के ऊपर दूसरे नजरियात को जांचते हैं और देखते हैं।